गवर्नमेंट से प्रकाश शर्मा। ये भानगढ़ का मैप है, पूरा लगा हुआ है। मैप का ले लीजिए, इधर से ये दिखा देता हूँ। ये मैप है, ये दीवार है, पहाड़ के लास्ट से लास्ट तक 5 गेट हैं। देखो वहाँ एक जादूगर रहता था, ऊपर दिखाइए, जिसका नाम था सिंधा सेवड़ा। सेवड़ा काले जादू का मास्टर था, वो वहाँ रहता था। এখন এই ফোর্টে সূর্যোদয়ের আগে বা সূর্যাস্তের পরে কেউ থাকে না বা যায় না। যারা সন্ধ্যের পরে বা রাতের অন্ধকারে ভূত প্রেত আছে কিনা পরীক্ষা করতে গেছে, তারা কেউ ফিরে আসেনি। কেউ কেউ ফিরে এলেও পরে রাস্তায় বা কোনো না কোনো অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আবার অনেকে বোবা হয়ে গেছে, রাতের কথা মনে করতেই পারছে না। 18th सेंचुरी का दोनों तरफ ब्रांडेड मार्केट है। इधर ब्रांडेड रोड कहलाता है, ये MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड। আজ 10ই ফেব্রুয়ারি হোটেল থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি, দেখতে যাব ভানগড় ফোর্ট। এখনো দিনের আলো ভালো করে ফোটেনি। রাজস্থানে জয়পুরের 84 কিলোমিটার দূরে ভানগড় ফোর্ট আলোয়ার জেলায় অবস্থিত। 500 বছর আগেকার ভানগড় ফোর্ট কি করে ধ্বংস হলো এবং একটা ভৌতিক দুর্গে পরিণত হলো, সেই কাহিনী আজ বলবো। এবং আমাদের সেই দুর্গ দেখে কি প্রতিক্রিয়া হলো, সেই সব কাহিনী নিয়েই পৃথিবী বিখ্যাত হন্টেড ফোর্ট ভানগড়ের কাহিনী শোনাবো। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমরা ভানগড় দুর্গে পৌঁছে গেছি। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বোর্ডে লেখা অনুযায়ী 1573-এ আমেরের রাজা ভগবন্ত দাস তার ছোট পুত্র মাধো সিংয়ের জন্য এই রাজপ্রাসাদটা তৈরি করে দিয়েছিলেন। অম্বরের সেনাপতি মান সিংয়ের ছোট ভাই হলো মাধো সিং। গাড়ি পার্কিং করার পর ভানগড় কেল্লার প্রাচীরের মধ্যে এলাম। প্রথমে কেল্লায় যে এসে গেছি সেটা বোঝার উপায় নেই। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কাটলাম। গাইড নিতে হবে কাউন্টার থেকে। গাইডের রেট লেখা আছে। 1 থেকে 4 জন পর্যটক গেলে 400 টাকা গাইডের চার্জ, 5 থেকে 15 জন পর্যটক গেলে 600 টাকা গাইডের চার্জ, এবং 16 থেকে 35 জন পর্যটক গেলে 1000 টাকা গাইডের চার্জ লাগবে। রাতে কেউ গেলে দুর্গ থেকে বেঁচে ফিরে আসে না। প্রেতাত্মারা নাকি রাতেই জেগে ওঠে। তাই সরকারের তরফ থেকে একটা বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই দুর্গে সূর্যাস্তের পরে প্রবেশ করা নিষেধ। गवर्नमेंट से प्रकाश शर्मा। ये भानगढ़ का मैप है, पूरा लगा हुआ है। मैप का ले लीजिए, इधर से ये दिखा देता हूँ। ये मैप है, ये दीवार है, पहाड़ के लास्ट से लास्ट तक 5 गेट हैं। लाहौरी, अजमेरी, हनुमान सेंटर हो गए, फूलवारी और दिल्ली। हनुमान गेट ये बाजार के लिए है, पूरा बाजार है, दुकानें हैं। और ये वॉच टावर जादूगर का घर है, वहाँ एक जादूगर रहता था। तो ये रॉयल पैलेस है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए
सबसे पहले मैं आपको भानगढ़ का बता देता हूँ। ये भानगढ़ है ना, जो अलवर ज़िले में है। और दूसरी बात राजगढ़ तहसील है, पहाड़ियाँ हैं, ये अरावली। और ये सारे ये जितने भी हैं, ये सारी दुकानें हैं, पूरी दुकानें वगैरह है, ये सब गिर गई है। रातों रात गिर के ये शहर ख़त्म हो गया है। ये गांव है ना बाहर गोला का बाहर, ये सब बाद में बने हैं, पहले यही शहर हुआ करता था। ये दुकानें हैं सारी जितनी भी हैं। वो मंदिर है जंगल में, मंगला देवी केशव राय, 2 मंदिर जंगल में है। सब दुकान हाँ जी। ये बाजार आ गया है, ये बाजार है, पुराना जयपुर है। जयपुर में बाजार है ना, जैसे जोहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, वैसे बाजार है पूरा। ये थोड़ा देखो कैसे खत्म हो गया। देखो वहाँ एक जादूगर रहता था, ऊपर दिखाइए, जिसका नाम था सिंधा सेवड़ा। सेवड़ा काले जादू का मास्टर था, वो वहाँ रहता था। रानी थी रत्नावती। तो एक दिन उसकी नौकरानी इस बाजार में आई थी, तेल इत्र चूड़ियाँ ले जा रही थी। जादूगर नीचे आया और इस बाजार में छिप के बैठ गया। तो उसने नौकरानी से पूछा, क्या खरीद के लाई हो? बोला, आप खुद ही देख लो। नौकरानी ने देखा और तेल पे काला जादू कर दिया, ताकि रानी इस तेल को लगाएगी ना, जादूगर के वश में हो जाएगी। अच्छा। तो नौकरानी ने रानी से कहा कि ये तेल लीजिए आप, ये महाराज ने देखा था बाजार में। तो साहब रानी ने कहा, इसको बाहर फेंक दो। फेंकते ही वो पत्थर पे गिर गया, और वो पत्थर उड़ के जादूगर के ऊपर गिर गया और वो मर गया। और मरते हुए फिर शराब दे गया कि आज रात होते ही ये खत्म हो जाएगा। बस रात से पहले जो भगा वो बच गया, रात होते ही सब खत्म हो गया एक ही रात में। काफी सारे 2-4-5 हजार लोग मर गए जो रातों रात। और ये गांव है बाहर, वो बाद में बना है। ये दुकानें हैं, आगे जाइए, ये दुकानें हैं, बाजार है, पत्थरों से बना हुआ है, बहुत पुराना मार्केट है, सब एक जैसी दुकानें हैं, एक जैसी है, दोनों एक जैसी है। अरे देखिए, ये जोरी बाजार है उधर, ये त्रिपोलिया बाजार आएगा, त्रिपोलिया गेट है, ये दुकानें हैं सारी, इनकी छतें वगैरह बची हुई है एक आध दुकान की, ये देख लो आप। सीढ़ियाँ जा रही है सभी दुकानों में, पत्थरों से बनी है। और वो पेड़ के पीछे है ना, देखो एक हवेली दिख रही है, वो डांसर्स हवेली है, जो मुजरा उजरा होता था, नर्तकियों की हवेली। ये सारे 150 घर है इसके पीछे, जो 150 घर है। और ये सारे बेनियन ट्री है, ये देखिए सारे 100-200 ईयर्स ओल्ड है। इनके रूट्स वगैरह अंदर चले जाते हैं, फिर से नया ट्री बन जाता है। और ये जंगलों में जा रहा है रास्ता। और ये देखो, ये मकान है नहीं दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये मकान है सारे, बट ये गिर के देखो, सरकार का सफाई चल रहा है, मिट्टी हटा रही है सरकार, मिट्टी निकाल रहे हैं इनसे, मिट्टी हटा हटा के सफाई करवा रहे हैं। है त्रिपोलिया गेट, ये त्रिपोलिया गेट आ गया सामने, जो आप देख रहे हो, त्रिपोलिया गेट है, उसके अंदर है मंदिर वगैरह, और बाहर ये बाजार था पूरा। ये देखो, गेट ये लोहे के बाद में बना है, गेट था ये लोहे के, गेट बाद में लगाए, पहले लकड़ी के गेट होते थे। देखो ये गेट है त्रिपोलिया, ये मंदिर गोपीनाथ जी कृष्ण जी का है। और इसमें मूर्ति नहीं है, ऊपर शिखर नहीं है, मूर्ति नहीं है। वो एक मंदिर सामने दिख रहा है, वो छोटा सा, जो ये पहले शिव जी का है। और वो सोमेश्वर जी, एक और बड़ा मंदिर शिव जी का है। 1-2 मंदिर ये है, 2 बाहर है पब्लिक के लिए, वो बाहर देखिए साहब, मंगला देवी इधर है, केशवराय उधर है, 4 मंदिर बचे हैं। एक हनुमान मंदिर है मेन गेट पे, हनुमान जी का, 2 बाहर 2 ये, 5 मंदिर ही बचे हैं यहाँ पे। और मंदिर के अलावा वो ऊपर है ना, ये किला है, वो बहुत ऊपर तक था, बट ये गिर गया पूरा, तो गिर गया, अब इसमें मूर्ति नहीं है। आइए आगे। প্রথমেই এই মহলের
বাজার পড়ল, জহুরি বাজার, ত্রিপলিয়া বাজার প্রভৃতি। জহুরি বাজার ছিল হীরা, মণি, মুক্তা, সোনা, রূপার বাজার। এই বাজারের দোকানগুলো একই রকম দেখতে ছিল। এরপরে পড়ল তোরণ বা গেট। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা রাজপ্রাসাদের 5টা গেট। উত্তর থেকে দক্ষিণে এই 5টা গেটের নাম আজমেরি, লাহোরি, आगे হনুমান, ফুলবাড়ি सेंचुरी की এবং वजह से यहाँ দিল্লি भी क्या है, গেট। पूरा जंगल ही जंगल है ना। রয়্যাল প্যালেসে ছিল পেছনের পাহাড় সমান উঁচু 7তলা রাজপ্রাসাদ। হাভেলি রাজকীয় ঐশ্বর্যে ভরপুর। বর্তমানে প্রাসাদ ভেঙে 4তলা অবধি অবশিষ্টাংশ আছে। প্রাচীর, গেট বা দ্বার, अंदर বাজার, হাভেলি, মন্দির, শাহী মহল, ছত্রিয়া, মকবরা প্রভৃতি নিয়ে প্রায় 10,000-এর ওপর লোক সুখে শান্তিতে বাস করত। ছিল গোপীনাথ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, সোমেশ্বর মন্দিরে মহাদেব। সোমেশ্বর মন্দিরের কুণ্ডে স্নান করে মহাদেবের মাথায় জল ঢালত। ছিল কেশব রায় মন্দির, ছিল মঙ্গলা দেবীর মন্দির এবং হনুমান মন্দির। এখন কেবলমাত্র হনুমান মন্দিরে পূজার্চনা চলে, ধূনা জ্বালানো হয়। হনুমানের পূজার মন্ত্রোচ্চারণ, চারিদিকে যেন অভিশপ্ত কেল্লার প্রেতাত্মাদের তৃপ্তি ও দূরের গ্রামের লোকেদের কল্যাণেরই বার্তা বহন করছে। কিন্তু ফটো তোলা নিষেধ। ये किला है जो ऊपर पहाड़ के बराबर था। 4 फ्लोर इसके, 3 फ्लोर गिर गए, अभी 4 ही बचे हैं। ऊपर यहाँ से चढ़ के गेट और ऊपर छत है, और छत से व्यू दिखता है। वापस नीचे ये बाउंड्री है, वो त्रिपोलिया गेट है, ये किले की मेन बाउंड्री है। और वो जादूगर का घर दिखता है। ये रोड अभी बना है, ये वाला। ये देखिए, ये सुरंग थी, ये नीचे 2 फ्लोर है जमीन में, बट ये सुरंग बंद कर दी है, अभी बंद है अंदर से। इसमें चमगादड़ आ जाते हैं। এই দুর্গ এমন ভাবে ধ্বংস হয়েছে যে এখানকার লোকেরা অনেকটা দূরে ঘর বানিয়ে ছাদ দিতে গেলেই নাকি ছাদ ভেঙে পড়ে যায়। তাই আশেপাশে খালি মাঠই দেখা যায়। এক রাতের মধ্যে ভানগড় ফোর্ট কিভাবে অভিশপ্ত পুরীতে পরিণত হলো তা এখন বলবো। প্রচলিত অনেকগুলো কাহিনীর মধ্যে 2টো কাহিনী সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় এই ভুতুড়ে কেল্লার বানানোর পিছনে। প্রথমটা হলো, যখন আমেরের রাজা ভগবন্ত দাস ভানগড় দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, তখন দুর্গের কিছু দূরে গুরু বালুনাথ তপস্যা করছিলেন। তখন ওই সাধু জানতে পারেন যে এখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করা হবে। তারপর সাধু রাজা ভগবন্ত দাসকে জানালেন যে এখানে দুর্গ বানাতে কোনো অসুবিধা নেই, তবে দুর্গের উচ্চতা যেন এমন বেশি না হয় যাতে দিনের বেলায় সে যখন ধ্যানে বা তপস্যায় রত থাকবে তখন দুর্গের ছায়া আশ্রমে বা যেন কোনো রকম তার উপর এসে না পড়ে, বা অন্যান্য সাধুরাও থাকলে তাদের শরীরের উপর যেন দুর্গের ছায়া না পড়ে। কিন্তু সাধু সন্তের কথা রাজা ভগবন্ত দাস অমান্য করেননি। তিনি এমনভাবে দুর্গটি নির্মাণ করেন যে দুর্গের ছায়া আশ্রম বা সাধু সন্তের উপর পড়তো না। কিন্তু পরবর্তী বংশধরেরা এই প্রস্তাবকে না মেনে কেল্লাটির উচ্চতা এত বাড়িয়ে দেয় যে কেল্লার ছায়া সাধুর উপর পড়লে সাধু বালুনাথ
ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেয় যে ভানগড় দুর্গ ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর থেকেই দুর্গের ওপর কালো ছায়া পড়ে এবং দুর্গ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। 1783 সালে যে মহামারী এসেছিল, পুরো গ্রামের লোক মহামারীতে মারা গিয়েছিল, তারও কারণ নাকি এই অভিশাপের ফলেই হয়েছিল। এইভাবেই নাকি ভানগড় দুর্গ ধ্বংসে পরিণত হয়। আশপাশের গ্রামও সব খালি পড়ে থাকে। তবে পরবর্তীতে অনেকে বসবাস করার চেষ্টা করলেও তারা নাকি মৃত্যু লোকে চলে যায় ও বাড়ি ঘরও ভেঙে চুরে যায়। দ্বিতীয় প্রচলিত মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী ভানগড় দুর্গের ধ্বংসের কারণ রাজকুমারী রত্নাবতীকে নিয়ে। 18 বছরের রাজকুমারী রত্নাবতীর অপরূপ রূপের ও গুণের ঐশ্বর্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিবাহেরও সম্বন্ধ আসতে লাগলো। এদিকে সিন্ধিয়া শেওড়া নামে এক তান্ত্রিক পাহাড়ের উপর থাকতো। ওই তান্ত্রিকের ইচ্ছে হলো রাজকুমারীকে পাবার। যেন তেন প্রকারে না রাজকুমারীকে ছলে বলে কৌশলে জাদুতে নিজের কাছে আনবে। এদিকে একদিন রাজকুমারী রত্নাবতীর দাসী রত্নাবতীর জন্য সুগন্ধি তেল আনতে গেল বাজারে। যে বাজারের দোকানগুলো সামনে পড়লো সেখানে ওপর থেকে তান্ত্রিক দেখতে পেয়ে নিচে নেমে এসে দাসীকে জিজ্ঞেস করলো রাজকুমারীর জন্য কি কিনতে এলো। দাসী দেখিয়ে দিল তেল। তখন তান্ত্রিক মন্ত্র বলে ওই তেলে কালো জাদু করে দেয়। রত্নাবতী ছিল খুব বুদ্ধিমতী। রাজকুমারী তেল দেখেই বুঝতে পারল যে ওই তেল স্বাভাবিক নয়। কারণটা দাসীর কাছে জানতে চাইলে দাসী বলে তান্ত্রিক এসেছিল। রাজকুমারী রত্নাবতীর বুঝতে দেরি হলো না যে ওই তান্ত্রিক ওই তেলে কালো জাদু দিয়ে তার চরম ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, রাজকুমারীকে বশে আনার চেষ্টা করছে। এটা বুঝতে পেরে রত্নাবতী ওই তেলের বোতল একটা পাথরের উপর ছুঁড়ে ফেললো। কালো জাদুর ওই তেল পাথরের উপর গড়িয়ে পড়লো এবং কালো জাদুর বশে পাথর গড়িয়ে সেই তান্ত্রিকের কাছে চলে যায় এবং তান্ত্রিক হতভম্ব হয়ে কিছু মন্ত্র বলে ক্ষতি করার আগেই পাথরে চাপা পড়ে মারা যায়। কিন্তু মারা যাবার আগে তান্ত্রিক অভিশাপ দিয়ে যায় যে ভানগড় দুর্গে যারা বসবাস করছে তারা এবং রত্নাবতী সহ সবাই এক রাতের মধ্যে মারা যাবে এবং ভানগড় দুর্গ শ্মশানপুরীতে পরিণত হবে এবং তাদেরই আত্মা ওই কেল্লায় যুগ যুগ ধরে থাকবে। তাই আজও রাজকুমারী রত্নাবতীর ও ভানগড়ের প্রজাদের এবং তান্ত্রিকের অতৃপ্ত আত্মা দুর্গের চারিদিকে এখনো রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়। তাদের অতৃপ্ত বাসনা থেকে বোধহয় হাসি, কান্না, চিৎকার, চেঁচামেচি, ঘুঙুরের শব্দ, নাচ গানের শব্দ বহু দূর বাতাসে ভেসে আসে। বহু সাহসী লোকেদের এই দুর্গ থেকে ফিরতে দেখা যায়নি। তারা রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে ভানগড়ের অভিশপ্ত প্রেতাত্মাদের সঙ্গে। এভাবেই ভানগড় দুর্গ অভিশপ্ত ভৌতিক কেল্লায় পরিণত হলো। এবার বলি আমাদের ভানগড় দুর্গ দেখে কিরকম লাগলো, ভৌতিক কেল্লা দেখার অভিজ্ঞতা।
আমরা গাইড নিয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছি, প্রথমেই ময়ূরের দর্শন পেলাম, দূরেও ময়ূর দেখলাম। এরপর ক্রমশ এগিয়ে গিয়ে পড়লো বাজার। বাজারের মধ্যে দোকানগুলো একই ধরনের দেখতে, ওপরে কোনোটারও ছাদ নেই। এরপর শিব মন্দির দেখলাম, তারপর কেল্লার গেট পড়লো ত্রিপোলিয়া গেট। কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করছি, গাইড ওপরে নিয়ে যাবার সময় দেখলাম ঘরের ভেতরগুলোতে বাদুর চামচিকে বাসা বেঁধেছে। দিনের বেলায় উড়ে গেছে দু একটা, তাও দেখলাম। খুব দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ব্যাকুল আগ্রহে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। মনের মধ্যে ভূত জিনিসটা ঢুকে যাওয়ায় কেউ পেছন থেকে ধরলো কিনা, না সামনে থেকে ধরবে, এটাই একটা ভয়। গাইড তো তরতর করে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা যে খুব মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছি তা নয়। ভূত প্রেত কে না ভয় করে, তাই ভাবছি যে কোন দিক থেকে এসে গলা টিপে ধরবে না কি করবে। আমরা কেউ একসঙ্গে যাচ্ছি না, কেন কি জানি না। কোনো এর মধ্যে নেগেটিভ এনার্জি আবার ঘটলো কিনা। ভাঙাচোরা মহলের করুণ পরিস্থিতি দেখতে ভালো লাগছিল না, কারণ ভানগড় ফোর্ট ছিল ঝলমলে রাজকীয় ঐশ্বর্যে ভরপুর বিশাল রাজপ্রাসাদ। সেই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে নিশ্চয়ই কারোর ভালো লাগে না। গাইড যখন দেখিয়ে দিল সুড়ঙ্গ, তখন সুড়ঙ্গের মধ্যে যাইনি, কিন্তু পরে বেরিয়ে আসার সময় সুড়ঙ্গের মধ্যে কেনই বা ঢুকলাম। গাইড তো বলেই দিল ভেতরে অন্ধকার, তাও কেন আমাকে সুড়ঙ্গের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল, এটাই পরে আশ্চর্যজনক লাগলো। এমনি দিনের বেলায় সাধারণত নেগেটিভ এনার্জির সম্মুখীন কেউ হয় না, সন্ধ্যের পরেই নাকি যত সব ভুতুরে কাণ্ড। ফেরার সময় শত শত বছরের পুরনো বট গাছ ও তার শাখা পোশাখা যেন কানে কানে পাতা নাড়িয়ে বলে দিচ্ছে আগের ভানগড় ফোর্টের জৌলুসের কথা। শিব মন্দিরের বন্ধ গেট যেন সেই 500 বছর আগের ঘটনাগুলো মনে করিয়ে দিল। সেই কুণ্ডে স্নান করে রাজকুমারী সহ জাগ্রত সোমেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে আসতো সবাই। নাগারা শৈলীতে বানানো মন্দিরগুলো, বট গাছ বা বড় বড় গাছগুলো যেন দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলো দেখেও ভয় লাগছিল। ভৌতিক কেল্লাকে যেন এই গাছগুলো আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। 10,000 20,000 লোকের যেখানে বাস, আজ ভৌতিক অভিশপ্ত পুরীতে পরিণত হলো। অথচ কেউ সাক্ষী দেবার মতো বেঁচে থাকলো না। এই ভানগড় ফোর্টের গেটগুলো সব কাঠের ছিল, বর্তমানে সরকার থেকে লোহার গেট করে দিয়েছে। জল পিপাসা মেটানোর জন্য জল নিয়ে বসে গ্রামের বউ বা বাচ্চা। ফেরার সময় প্রচুর বাদর এবং বাদরের খুনসুটি। ফিরে এলাম হনুমান মন্দিরে। হনুমান মন্দিরের একটু শান্তির জল পেয়ে যেন মনে হলো আমাদের ভাড়া কেটে গেল। ট্যুর যখন যেমন চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য, এবং যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আপনাদের ট্রাভেল সংক্রান্ত সঠিক ইনফরমেশন আমরা সব সময় দেবার জন্য সচেষ্ট থাকব, এবং আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইব আমাদের আগামী দিনগুলোর জন্য চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। রাজস্থানের জয়পুরে ঘুরতে এলে
আপনারা অতি অবশ্যই এই ভানগড় ফোর্টটা দেখে নেবেন। পরবর্তী পার্টে দেখুন জয়পুরের জলমহল, নাহারগড় ফোর্ট ও জয়গড় ফোর্ট।